सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच गल किसानां दी, किसानां दे मंथन दी, सरकार दी चिंता दी ते सियासी कमेटियां दी। जी हां, हुण तक रेलां रोक के बैठे किसान सियासी पार्टियां तो किनारा कर रहे सी, पर हो सकता है कि आने वाले दिनों के विच तुहानूं किसानां दे प्रदर्शनां च जथेबंदियां दे आले दुआले सियासी फेरियां लगदियां होईयां नजर आउण। पर गल सियासत दे नालों भी अहम बरनाला दे विच होई मीटिंग दी है, क्योंकि किसान जथेबंदियां उत्थे पहुंचियां। उम्मीद सी कि अगे दी रणनीति घड़ दित्ती जाएगी, रेल रोको अंदोलन नूं लैके कोई फैसला हो जाएगा। पर इस मीटिंग दे विचों निकलिया कुछ नहीं, एक नवीं तरीक जरूर दे दित्ती गई। पर सवाल हुण इह उठ रहा है कि क्योंकि सारियां जथेबंदियां उत्थे नहीं पहुंचियां सन, जे असीं गल बरनाला दी करिए तां कि किसान जथेबंदियां दा एका बरकरार है? यह बहुत वड्डा सवाल है, हर किसी दे जहन दे विच भी उठ रहा है। ते दूजे पासे जेकर गल सियासत की करी जाए तो तकरीबन सारिया सियासी पार्टियां ने उन्हें अपनी कमेटियां बना दित्तियां ने, जो कि जाके किसानां दे नाल तालमेल बिठाउण दे विच उन्हां दे नाल राबता कायम करन दी कोशिश करनगियां। हुण सवाल यह भी है कि किसान जथेबंदियां इन्हां सियासी पार्टियां दीयां कमेटियां दे नाल गलबात करनगियां जां नहीं। पर सवाल तो यह भी है कि इन्हां नूं सियासी पार्टियां दीयां कमेटियां दे नाल किसानां नूं गलबात करनी भी चाहिदी है जां नहीं। जो पहला उन्हां दा स्टैंड है उहदे उपर ही रहना चाहिए है। तो अज असीं गल करांगे, सरकार इस समय चिंता च है, वो चाहे रेल रोकण नूं लैके होवे या फिर कोले दी घाट नूं लैके होवे। पर दूजे पासे किसानां दा मंथन भी जारी। मैं शुरुआत करन जा रहा सब तो पहला तुहानूं बरनाला मीटिंग दा निचोड़ दसांगे कि बरनाला मीटिंग दे विच होया की है। बरनाला दे विच किसान जथेबंदियां जुटियां, करीब 30 किसान जथेबंदियां नूं उत्थे सद्दिया गया सी। पर इस मीटिंग तो बाद क्लीयर हो गया कि पंजाब दे विच रेल रोको अंदोलन किसानां दा जारी रहेगा। जी हां, वड्डी खबर इस दे नाल ही शुरुआत कर रहे हैं, बाद दे विच चर्चा करांगे इस पूरे मुद्दे दे उत्ते। किसानां दे मुद्दे उत्ते गलबात करन दी कोशिश होएगी, जरूरी है। सानू दर्शक ये भी कहते हैं कि तुसीं किसानां दे मुद्दे ते गलबात कर रहे हो, असीं लगातार इस मुद्दे उत्ते गलबात कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी है। किसानां दे अंदोलन आम लोकां दे नाल सीधे जुड़े हुए ने तुहाडे नाल, चाहे तुसीं कोई दुकान करदे हो, कोई फैक्ट्री चला रहे हो, या कोई होर रोजगार करदे हो, या होर कोई काम धंधा करदे हो। हर कोई इस अंदोलन दे नाल जुड़िया होया है, सीधे या सीधे तौर ते उत्ते। वड्डी खबर ते आवां तां किसानां दा रेल रोको अंदोलन जारी रहेगा। बरनाला दे विच किसानां दी मीटिंग दे विच फैसला लिया गया। 15 तरीक नूं अगे दी रणनीति दा ऐलान किसान जथेबंदियां करनगियां, यानी कि 15 तरीक नूं एक बार फिर तो किसान जथेबंदियां दी मीटिंग होएगी, या शायद उस तो पहला होवे। पर जिहड़ी अगे दी रणनीति है उस दे लई 15 अक्तूबर दा इंतजार करना होएगा। बिजली संकट नूं लैके सरकार ते सवाल जथेबंदियां ने चुक दित्ते ने। सरकार कह रही है कि साडे कोल कोला है नहीं, दिक्कत हो जाएगी 2-3 दिनों बाद। ते जथेबंदियां कह रही ने कि यह बेवजह मुद्दा खड़ा किया जा रहा है सरकार दे वल्लों, कुछ ऐसा नहीं है। थर्मल प्लांटां दे कोल अजे जरूरी कोला मौजूद है, एक किसान जथेबंदियां दे वल्लों कहा गया है। ते यह भी कह दिता गया कि पंजाब सरकार बेवजह इस नूं मुद्दा बना रखी है, मुद्दा खड़ा कर रही है। जिहा कुछ नहीं है, किसान जथेबंदियां अपने धरने प्रदर्शन नूं जारी रखणगियां। इस बयान का एक भी मतलब सीधा जाएगा कि किसान जथेबंदियां ने क्लीयर कर दिता है कि साडा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ते हुण असीं अगे वधदे हां गल सियासत दी। मैं शुरुआत दे विच कहा सी कि एक पासे किसानां दी मीटिंग है ते दूजे पासे जिहड़े सियासतदान इस समय की कर रहे हैं, सियासी पार्टियां। ते तुहानूं दस दईए कांग्रेस ने कमेटी बना दी है जो कि किसानां दे नाल जाके गलबात करेगी। एक अकाली दल ने कमेटी बना दी है जो किसानां नाल जाके तालमेल बिठाएगी, गलबात करने की कोशिश करेगी। तो इस सब दे विचाले किसान अपना धरना प्रदर्शन जारी रखणगे। जो रेल रोकी हुई है, जो ट्रैक ते ब्रेक लगी हुई है, वो जारी रहेगी। ये 3 तस्वीरां जो इस समय की स्थिति को पूरा बयान कर रही हैं कि किस तरीके दे नाल जिहड़ियां सूबे दीयां पार्टियां ने उन्हां दे वल्लों कदम चुके जा रहे हैं, ते दूजे पासे किस तरीके दे नाल सियासी पार्टियां या कहिए कि उन्हां दे कमेटियां काम करनगियां, या कहिए कि जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने उन्हां दे वल्लों यह फैसले किए गए ने। तां किसानां दे उत्ते सियासी डोरे पैण लगे ने। किसान दे नाल संपर्क करने दे लई कांग्रेस ने 3 मैंबर की कमेटी बना दी है, 3 दिन च अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ते उधर सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान, उन्हां दे वल्लों भी कमेटी बना दी गई, 3 मैंबर उस दे विच भी ने, जो कि तालमेल बिठाएगी किसानां दे नाल। ते दूजे पासे किसानां दा भी जिक्र कर लो। विचाले वाली तस्वीर जिहड़ी तुसीं देख रहे हो, किसान इसे तरह ट्रैक ते डटे रहणगे, फिलहाल नहीं हटणगे।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ को साड़ी कोशिश इस गल दी है कि किसानां दे नाल खड़े होना साड़ा सीधा सीधा जिहा मकसद है और वो चाहे सुप्रीम कोर्ट दे विच केस पाना है उहदे प्रति राय करनी है, विधान सभा का सैशन बुलाना है उहदे प्रति राय करनी है, होर जिन्ने भी उन्हां दे नाल मुद्दे है जां उन्हां दी किसी भी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन है सरकार दे प्रति वो सारी गल तय करनगे और ये सारी मीटिंग एक दो दिन च मीटिंग करके कंप्लीट वो सरकार अपना लाइन ऑफ एक्शन वो किसानां दे मुताबक जो किसान कहणगे ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਬੰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਕਾਹਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਗੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡੀਏਪੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਟਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ News18 PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈ ਲਿਖਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਲੋਕ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜੇਕਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਤੀ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਲਾਈਟ 8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਚੱਕਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲਾ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਆ ਉਹ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹੈ,
ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੂਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੂਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇਲ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋ। ਆਓ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਧਤ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਚੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ। ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, 2 ਘੰਟੇ ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਚੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 8 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਪਈ। ਖਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਆ ਸਕੇ, ਖਾਦਾਂ ਆ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਲਾ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਦਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਜੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਦੀ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮਾਲ। ਹੁਣ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਬੋਲੋ। ਜੀ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਜੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਤੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਿਆ ਔਰ 23,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਜਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਕਸਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਰਹੇ ਆ, ਪੜਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਕੱਲੇ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅੜੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੜੀ ਤੇਲ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ? ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਮੇਰੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਲੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰੋ। ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੀ। ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਿ ਰਾਉਂਡ ਅਗਲੀ ਟੇਬਲ ਗੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਬੈਠਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਠੀਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈ, ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਲੌਗਸ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟਾਈਪ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, 20-25 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇਗਾ। ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇਗਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇਖੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਪਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਖੁਦ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ, ਜੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਓ ਮਿਲੋ ਬੈਠੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਕਦ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਐਡਾਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੜੀਅਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਹੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ? ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ? ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਰਥਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਉਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਝੋਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿਓ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਬੇਸਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਝੋਪੜਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਫਲਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਐਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਲੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਐਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 400 ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਡਿੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਚੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। 50 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਚੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁਤਲੇ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਚੀਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ हैं, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੁਣਨ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਬੈਠੋ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ
ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣੋ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਪਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਰੋਪ ਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਓ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਰ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ 10 ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੌਰਵ ਕਿ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਗੌਰਵ ਕੇ, ਜੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਸਿੰਘ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਣ ਨੇ। ਲਓ। ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ reaction ਦੇਖੋ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆਫਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਠੀਕ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਭੰਡਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਈ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਗਈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ 15 ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ meeting ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਿਮੰਤਰਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੜਵਾਹਟ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਾਉਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲੇ ਬਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਮੁਲਤਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਾ ਲੈਣ ਇਹ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ।
ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਨੰਬਰ 1 ਜੋ ਚੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਦੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ